Good morning, students. Hope you all are fine and you people are understanding the classes. I request all you to attend the classes regularly so that you will have a continuity and you will have a better understanding of the topics that has been explained. Welcome back. Welcome back to the class of programming in C++. In the previous session, we had a discussion on the practical programs. I I explained you the different practical programs which we will be learning and we will be executing in the lab once you come to the college. And also we had a discussion on the general programs and also the programs from the control statements. So today we will be learning chapter number 11 and the name of the chapter is arrays. Array. So what today's class we will be learning about arrays. So let's get started and let's check out the different topics which we will be learning today. So this is chapter number 11, arrays, part number 1. So let's get started. So today's class is the introduction to arrays in C++. So we will be learning why arrays are used, what is the use, how we will be using arrays in our programs, why it is required to use arrays. So various things we will be discussing in today's class. Array in C++. So we will be using arrays and we will be writing programs in C++. So let me start with the definition of arrays. So before learning what is an array, so let me first let us have a discussion on the variables. So what are variables? See, you might have studied this topic, that is variables. So what is an variable? Why do we require variable? What is the use of variables? See, variables, for example, in programs we used int a comma b. So int a comma b, which means a and b are two variables. So a and b, variables. So what are variables? So variables are nothing but it is used to represent data in the program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸು ಹೈಟು ಏರಿಯಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ a and b are variables. So int a and b, which means a can store one integer. Similarly, b can store one integer, which we will be using in the program. Suppose ನೀವು ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ we may have taken a and b to store the values, and we will be using these two values in the program. So clear everybody, what are variables? Variables are nothing but the names or data values are represented using variables. So using variables we are representing the data values. For example, int x comma y comma z. So that means
we are taking three values, that is x, y and z. X will have one value, y will have one value and z will have one value of type integer. Integer ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಾಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ what is an array? Array is a special variable. So why it is called special variable? Like normal variable x andre x can store only one value. A normal variable can store only one value, but a array can store multiple values. A array can store multiple values and it can have a group of elements, data elements. So array ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು group of elements ನಾವು store ಮಾಡಬಹುದು. So definition of arrays. Let's get started with the definition of arrays. Let me tell you what an array is. Array is a special variable which stores multiple values. As I told you, normal variable can store only one value. Suppose if you write int a can store only one value. a ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ, ಎನಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. 10 ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 10 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. Imagine you are writing a program where you are calculating the total of some 5 lakh students who have written one particular exam. ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾಟಾನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ? ಅರೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅರೇ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸೈಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಅರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ 5 lakhs ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 5 lakhs ಇರ್ಬೋದು, 50 lakhs ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ? ಅರೇ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಇದೇನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಒಂದು we can have a array. Suppose if we have a array, suppose imagine ಮಾಡಿ ಒಂದು we have an array like this. So 4 values ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. So all the 4 values should be of same type. Suppose I can give, suppose 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, suppose say 11, so suppose if you are having a group, all the values should be of same type. Same type ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಅರೇನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
5 10 ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಪ್ 10 20 30 40 20.30 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. Arrays can hold group of data having similar data types. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 20.3 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ 30.9 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 30 years or 10 years 15 years. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 49.3 ಆ ಥರ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ 49 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 50 ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿನ್ ನಂಬರು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ whole numbers or they all are integers. So whereas if you take average height, ಯಾರ ಹೈಟು 6 7 8 ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. 5.2 4.8 6.1 5.9 ಆ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರು, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟೀಜರು, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟು, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ next point says that we can create integer array, float array, character array and so on. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಮರೈಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ? ಅರೇ ಇಸ್ ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ 1000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1000 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರೇಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅರೇಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಅದು ಸ್ಟೋರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಟಾನ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅರೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದರೆ ಅರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೂಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಅರೇಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟು, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So let's discuss the introduction. In everyday life, we commonly group similar objects into units. For example, you are purchasing, say, imagine you are in a fruit shop. So when you are purchasing something, you will ask dozen how much. ಒಂದು ಡಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಡಜನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 1 dozen bananas, what is the rate of 1 dozen bananas? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 12 ಬನಾನಾಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ you may have a almirah or a wardrobe where you will arrange. Suppose ನಿಮ್ಮ daily wears you may arrange it one side. So the ones which you use for college you may keep it one side. Group ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಡಾಟಾ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ C++ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅರೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡಾಟಾನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ 10 crores ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಆ 10 crores ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅರೇಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Array exists in almost every computer language. Computer, as we know that there are many programming languages. Beginning ಅಲ್ಲಿ introduction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ C, C++, Algol, COBOL, Basic, Fortran. There are so many languages. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಅರೇ ಇದೆ, ಅರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ C++ language, the language which we are learning, it also supports the arrays na support ಮಾಡುತ್ತೆ. Let us know some of the fundamentals of arrays. Array ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Array is a collection of what? Data, elements. So array is a collection of elements where all the elements are same data type. ಎಲ್ಲ elements same data type ಇರುತ್ತೆ. And it will have one name. 10 values ಇದೆ ಒಂದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10 ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅರೇ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ, suppose if you are taking array A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if A has say 10 values, so here all the 10 values are stored under A. 10 values A ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, 10 ನೇಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೂ ಒಂದೇ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ A ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ and under the same name. So array is a collection of elements where all the elements are same data type and they are stored under the same name. The elements are numbered as 0, 1, 2, n minus 1.
ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ a of say 5. So now A can store 5 elements. A ಅಲ್ಲಿ 5 elements ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 1 ಎ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ A can store 5 elements. Okay, A 5 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 0 1 2 3 4. ಸೊ ಈ ತರ all the 5 elements are stored. So as you know that, as you can see here, the labeling started with 0. So labeling start ಆಗಿರೋದು 0 ಇಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 1 2 3 4. ಸೊ n is 5. 5 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 0 ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n-1. n ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. n ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. n ಈಗ 10 ಇದೆ. 10 ಅಂದ್ರೆ a ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 9 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 ಇಂದ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 0 1 2 3 4. ಅದೇ ಎ 10 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 10 ಅಥವಾ 15 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 15 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆಫ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 10 ಇದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಆಫ್ 9 ವರೆಗೂ ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಒಂದು ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 1 ಸೊ 2 3 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್, this number is called, these numbers are called 0 these positions or the numbers are called
It is called index, or it is called subscript. So it is called index or subscript. So index or subscript is nothing but the position where the data is arranged. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ it is helpful. How it is helpful to us? It is helpful to us to locate, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ? ಅರೇ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಟಾ ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 1 2 3 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 ಇಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3. ಸೊ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ n-1 ಇರುತ್ತೆ. n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಈ 0 1 2 3 4 ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನಮಗೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. For what it will help us? It will help us to identify the data stored, and that position values is nothing but index or subscript ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ or ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is the use of an index? The index helps us to identify the data elements in the array. Data elements na identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So hope you have understood today's class. Today's class will learn about the arrays, the definition of arrays. So what is an array? Array is a variable which stores the multiple values having same data type. And also we discussed some of the fundamentals of arrays. Array ಅಲ್ಲಿ group of values store ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ values ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. All group of values are stored under the same name. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The position value or the index. It is also called subscript. So subscripts are used to identify and access or locate the data elements. Hope you have understood today's class. We will be continuing array fundamentals in the next session. Thanks for your patience listening. Have a great day ahead.